ओमकार सेवादल इंटरनेशनल प्रस्तुत। ब्रह्मांड का सर्जन ओम के बिग बैंग यानी ब्रह्मनाद से हुआ है। यह बात की स्वीकृति तो अब साइंस भी दे रहा है। परम चैतन्य और अपने अंदर समग्र सृष्टि को समाविष्ट करने वाला प्रणव मंत्र ओम है। ओम के दिव्य दर्शन और साधना से ओमकार संप्रदाय की स्थापना सन 1996 में रथ यात्रा के पावन दिन सद्गुरु ओम ऋषि द्वारा की गई है। मगर हम लोग सद्गुरु ओम ऋषि के दिव्य ज्ञान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। ओमकार संप्रदाय के आर्ष दृष्टा और स्थापक मंत्र युग परिवर्तक ओम ऋषि जगत के हर एक मनुष्य को ज्ञाति, जात या धर्म से परे होकर इंद्रलोक की दिव्य भाषा और मंत्र को सिद्ध करके मंत्र और मंत्र शक्ति पात के रूप में अपनी साधना प्रदान कर रहे हैं। सद्गुरु ओम ऋषि की दिव्य शक्तियों और कार्य की एक दिव्य झलक सद्गुरु ओम ऋषि यानी ओमकार संप्रदाय के आर्ष दृष्टा और स्थापक सद्गुरु ओम ऋषि यानी दिव्य मंत्र और मंत्र शक्ति पात के सर्जक सद्गुरु ओम ऋषि यानी ओमकार चालीसा के सर्जक, जो ओमकार चालीसा भारत की 10 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसका पाठ आज लाखों लोग कर रहे हैं। सद्गुरु ओम ऋषि यानी ओमकार संकल्प सिद्धि व्रत और महालक्ष्मी व्रत के रचयिता सद्गुरु ओम ऋषि यानी महादर्शन और पूनम दर्शन के माध्यम से भक्तजनों के दुख दूर करने के लिए उनके एक दिव्य वाक्य दर्शन मात्र से मिटे कष्ट को यथार्थ करने वाले सद्गुरु मंगल करण मंगल सद्गुरु ओम ऋषि यानी ओमकार धाम तीर्थ के स्थापक, जिसकी प्रतिष्ठा 2015 में की गई थी। सद्गुरु ओम ऋषि यानी मनुष्य के हर प्रश्नों के समाधान अपनी YouTube चैनल के माध्यम से 1000 से ज्यादा ऑडियो और वीडियो द्वारा दिए गए हैं, जिससे हर मनुष्य का कल्याण हो सके। सद्गुरु ओम ऋषि यानी सूर्य विदंत्य देव की साधना और शुभ लक्ष्मी देवी की साधना जैसी 1008 से भी अधिक साधना के रचयिता
सद्गुरु ओम ऋषि यानी ओमकार सिद्धामृत अमर आदेश की रचना कर आपको जीवन की राह बताने वाले सद्गुरु। कलयुग उसे नहीं छू सकता जो ओमकार सिद्धामृत सदैव है जब तक। सद्गुरु ओम ऋषि यानी ओमकार के दिव्य नाद से मनुष्य की आभा और आत्मा को प्रज्वलित करके मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के पथ पर ले जाने वाले आत्मज्ञानी सद्गुरु ओम ऋषि यानी मनुष्य की भौतिक सुखाकारी के लिए हर रोज पवित्र शब्द देने वाले ज्ञानी सद्गुरु ओम ऋषि यानी पौराणिक महायज्ञ को सांप्रत युग की आधुनिकता के साथ समन्वय कर महायज्ञ के नए शिखर सर करने वाले मंत्र युग परिवर्तक सद्गुरु ओम ऋषि यानी मोक्ष की साधना के पथ पर चलने वाले मनुष्य को ओमकार के 108 आसन भेंट देने वाले महायोगी सद्गुरु ओम ऋषि यानी ओमकार त्रितांश क्रिया योग जैसी सांप्रत कलयुग के लिए परिपूर्ण दिव्य साधना के रचयिता सद्गुरु ओम ऋषि यानी शास्त्रोक्त विधि विधान से मनुष्य के भौतिक प्रश्नों के पूर्ण समाधान देने वाले सिद्ध पुरुष सद्गुरु ओम ऋषि यानी गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ओम नमः शिवाय मंत्र, नवकार मंत्र, उवसघर महामंत्र, शिव चालीसा, गायत्री चालीसा जैसे अनेक महामंत्र के पूर्ण फल भक्तों को प्राप्त हो, उसके लिए मंत्र शक्तिपात की रचना करने वाले मंत्र युग परिवर्तक सद्गुरु ओम ऋषि यानी श्री कृष्ण शरणम मम महामृत्युंजय मंत्र, संकट मोचन हनुमान अष्टक, श्री सूक्तम पाठ, सिद्ध कुंजिका क्षोत्र, सुंदरकांड पाठ, मणिभद्र वीर मंत्र, दत्त बावनी, गणेश चालीसा और ओंकार नाद से आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाने वाले आत्मज्ञानी सद्गुरु ओम ऋषि यानी आध्यात्मिक दिशा प्राप्त करने वालों के लिए आत्म खोज के पथ पर कुंडलिनी जागरण, मंत्र संहिता, स्वभाव संहिता, ओंकार चालीसा, अमृत पारायण जिसका विमोचन गुजरात के राज्यपाल श्री ओपी कोहली के हाथों हुआ है। मंत्र चमत्कार, प्रार्थना एक दिव्य खोज, सद्गुरु रूपी प्रकाश पुंज हूँ अनि सोक्रेटिस और स्वतंत्र आकाश को भेदता आजाद पंछी जैसी कई पुस्तक की रचना करके सांप्रत आधुनिक समय में मनुष्य को आध्यात्मिक दिशा में सहज और सरल तरीके से पथ दर्शन कराने वाले पथदर्शक सद्गुरु ओम ऋषि यानी 2000 भक्तजनों को गुरुकंठी और आध्यात्मिक नाम देकर उन भक्तों को आध्यात्मिक सफर शुरू कराने वाले सद्गुरु ओम ऋषि यानी मैनेजमेंट गुरु महात्मा गांधी
राष्ट्रपति और सरदार एक अज्ञात जीवन जैसे पुस्तक के माध्यम से आज के युवा वर्ग को सामाजिक और राजकीय दृष्टिकोण से अवगत कराने वाले सर्जक सद्गुरु ओम ऋषि याने कण कण में ओमकार बुक की प्रथम आवृत्ति का विमोचन 2012 में सिने ऐश्वर्य अवार्ड में हुआ था। इसके अलावा ओम गुरु का शंखनाद, अंतरचीप बने मोती, अमूल्य हाइकुमाला, प्रिय मित्र, गुलमोहर जैसे काव्य संग्रह से कुदरत के साथ तादम्य के साधक और कर्मवीर जैसी नवल कथा द्वारा भारत के गांवों में रहने वाले किसान और ग्राम्य जीवन को लोगों के समक्ष रखने वाले सर्जक सद्गुरु ओम ऋषि याने दिव्यांग सेतु और ओमकार संप्रदाय जैसे मैगजीन के माध्यम से मंत्रों की चेतना और दिव्यांगजनों की बात को जन जन तक पहुंचाने वाले सद्गुरु। दिव्यांग सेतु मैगजीन, जिसका विमोचन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी के हाथों से हुआ था। सद्गुरु ओम ऋषि याने आप सबके सहकार से दिव्यांगजनों को अच्छी और प्रगतिकारक शिक्षा मिले और उनका विकास हो, उसके लिए शिक्षा और स्वरोजगार जैसे कार्य में अपना यथाशक्ति योगदान देकर समाज में लोगों के समक्ष एक दृष्टांत साबित करने वाले मानव सेवक सद्गुरु ओम ऋषि के मार्गदर्शन से ओमकार सेवा दल अहमदाबाद, कच्छ, मुंबई, वडोदरा, सूरत में सक्रिय तौर पर मानव सेवा के कार्य कर रहा है। सद्गुरु ओम ऋषि याने शास्त्रोक्त संगीत, ध्यान संगीत एवं मंत्र शक्ति पाठ तीनों के समन्वय से भौतिक पीड़ा दूर करने वाले संगीत और मंत्र के ज्ञानी परम पूज्य गुरु जी द्वारा भौतिक जीवन के 50 बड़े प्रश्नों का समाधान शास्त्रोक्त संगीत और ध्यान संगीत से दिया गया है। और इसके अलावा दिव्यांग सेवा के कार्य के लिए परम पूज्य गुरु जी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और सन 2019 में गुजरात के राज्यपाल श्री ओपी कोहली के हाथों गुजरात गौरव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आज सद्गुरु ओम ऋषि हम सबको प्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन दे रहे हैं, वह सौभाग्य की बात है। ऐसा मानना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनकी छत्र छाया में जीवन को उत्कृष्ट बनाने वाले हम यह मंत्र के महायुग परिवर्तक को चर्म चक्षु से देख रहे हैं, वह सौभाग्य की बात है। ओमकार सेवा दल की ओर से और आप सबकी ओर से उनके पावन चरणों में
शत शत प्रणाम। ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि की, आरती सद्गुरु ओम ऋषि की। जीवन में मंगल वो करे, जीवन में मंगल वो करे। प्रेम भक्ति से पूजन कीजे, प्रेम भक्ति से पूजन कीजे। शुभ लक्ष्मी भंडार भरे, शुभ लक्ष्मी भंडार भरे। आरती सद्गुरु ओम ऋषि की, आरती सद्गुरु ओम ऋषि की। ओमकार की अद्भुत शक्ति ओम ऋषि में समाई है। ओमकार की अद्भुत शक्ति ओम ऋषि में समाई है। ग्रह नक्षत्र से उलझी दशाएं, ग्रह नक्षत्र से उलझी दशाएं। सद्गुरु ने सुलझाई है। सद्गुरु ने सुलझाई है। आरती सद्गुरु ओम ऋषि की, आरती सद्गुरु ओम ऋषि की। लेकर आँखों में जो आंसू उनके दर पर आते हैं, लेकर आँखों में जो आंसू उनके दर पर आते हैं। खुशियों की मुस्कान लिए वो, खुशियों की मुस्कान लिए वो। हंसते हंसते जाते हैं। हंसते हंसते जाते हैं। आरती सद्गुरु ओम ऋषि की, आरती सद्गुरु ओम ऋषि की। दुखियों के दुख हरने को ही प्रकट हुए हैं ओम ऋषि। दुखियों के दुख हरने को ही प्रकट हुए हैं ओम ऋषि। जन जन का कल्याण हो कैसे, जन जन का कल्याण हो कैसे। भावना उनके मन में बसी, भावना उनके
सद्गुरु ओम ऋषि की। आरती सद्गुरु ओम ऋषि की। आओ मिलकर आरती कीजे अपने पूज्य गुरुवर की। आओ मिलकर आरती कीजिए अपने पूज्य गुरुवर की। त्रिविध ताप से मुक्त करा के, त्रिविध ताप से मुक्त करा के। देते छाव जो तरवर की। देते छाव जो तरुवर की। आरती सद्गुरु ओम ऋषि की। आरती सद्गुरु ओम ऋषि की। जीवन में मंगल वो करे। जीवन में मंगल वो करे। प्रेम भक्ति से पूजन कीजे, प्रेम भक्ति से पूजन कीजिए। शुभ लक्ष्मी भंडार भरे। शुभ लक्ष्मी भंडार भरे। आरती सद्गुरु ओम ऋषि की। 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 ओम नमः। ओमकार नमो नमः। प्रणव ब्रह्माय नमो नमः। नाद ब्रह्माय नमो नमः। सृष्टिकर्ता ओमकार। प्रिय भक्तजनों, વર્ષોથી ઓમકાર સંપ્રદાયની પ્રથા અને પ્રણાલી પ્રમાણે 8 ફેબ્રુઆરીના રોજ મહાદર્શનનો કાર્યક્રમ આયોજિત કરીએ છીએ, પરંતુ આજના આ વિપરીત કાળમાં મારા પ્રવચનના માધ્યમથી 8 ફેબ્રુઆરીના રોજ આપણે થોડી જ્ઞાનની, થોડી આપના જીવનના દિશા સૂચનની વાત કહેવા માંગુ છું. મનુષ્યના જીવનનો મતલબ શું છે? આ એક સવાલ દુનિયાના કોઈ પણ દેશમાં રહેતો મનુષ્ય, કોઈ પણ ભાષા બોલતો મનુષ્ય, કોઈ પણ જીવનશૈલી જીવતો મનુષ્ય પોતાની ભાષામાં આ સવાલને પોતાના મનમાં, જીવનમાં કમસે કમ એક વાર તો અવશ્ય વિચારે છે. ભારતમાં રહેતો દરેક ભારતવાસી ઈશ્વરે એને માણસ કેમ બનાવ્યો અને મારું આ મનુષ્ય તરીકેનું કર્તવ્ય શું, એ સવાલ પોતાની જાતને પૂછતો રહેતો હોય છે. બધાને એનો એક અંદાજિત જવાબ ખબર છે
કે મનુષ્ય તરીકે આપણે જન્મ્યા છીએ તો એક મનુષ્યનું અંતિમ લક્ષ્ય એ મોક્ષ છે. જન્મો જન્મના ફેરા ફરીને આ જન્મ લેવાની પ્રક્રિયામાંથી બહાર નીકળવાની પરમ આનંદ દિવ્ય ચૈતન્યના દર્શન કરી અને મોક્ષના મુસાફિર બનવાની ખેવના ઈચ્છા ભાવના દરેક આધ્યાત્મિક જીવનશૈલી જીવતો મનુષ્ય કે સાંસારિક જીવનશૈલી જીવતો મનુષ્ય અથવા તો બંનેનો સમન્વય કરીને જીવતો મનુષ્ય અવશ્ય મોક્ષનો મુસાફિર બનવા માંગે છે. મારી દ્રષ્ટિએ મનુષ્યના જીવનનો મતલબ એ છે કે ઈશ્વરે તમને જ્યાં જે જગ્યાએ જન્મ આપ્યો, જે માતા પિતાના ઘરે જન્મ આપ્યો, જે રીતે તમને તમારું કાર્ય આપ્યું, કોઈકને ડૉક્ટર, કોઈને વકીલ, કોઈકને ઇન્સ્પેક્ટર બનાવ્યા, તો કોઈકને નોકરી અથવા તો વ્યવસાય સાથે જોડ્યા અને કોઈને સાધુ અને સંત બનાવ્યા, કોઈને ચોર અને કોઈને ડાકુ બનાવ્યા. ભલે એ લોકો એમની કર્મ અને સત્તાને આધીન બન્યા હોય, પણ બનાવનાર એ ઈશ્વર છે, કુદરત છે. તમે જ્યારે મનુષ્ય બનો છો અને તમે ઓટોમેટિકલી અત્યારે તમે તમારા જે કાર્ય સાથે, તમારા જીવન સાથે, તમારા સગા સંબંધી સાથે જોડાયેલા છો, એ તમારા કર્મો અને ગત જન્મના ઋણાનુબંધથી જોડાયેલા છો. ઘણા બધા ભક્તજનો મને કાયમ પૂછે છે કે ગુરુજી, અમારે આ સંસારમાં રહેવું નથી, હવે મોક્ષ જોઈએ છે. અને જ્યારે હું એવું કહું છું કે મોક્ષ એ અંતિમ લક્ષ્ય અચૂક છે અને રહેવું જ જોઈએ, પરંતુ તમારે તમારા આ જીવનના કર્મને સંસારમાં રહીને તમારા સંસારનું ઋણાનુબંધ પૂર્ણ કરીને પછી જ ત્યારબાદ જ પોતાના સમગ્ર જીવનને અધ્યાત્મની અને આત્મકલ્યાણના પથ પર લઈ જવો જોઈએ. તો એનો મતલબ શું એવો થાય કે સંસાર જીવતા જીવતા અધ્યાત્મના રસ્તા પર ના જવાય? ના, એવું નથી. આ સંસારમાં રહીને પણ તમે તમારી જવાબદારીઓની વચ્ચે પણ અધ્યાત્મના માર્ગ ઉપર પ્રયાણ કરી શકો, મોક્ષના મુસાફિર બની શકો, મોક્ષના દિશા સૂચન અને મોક્ષના માર્ગ તરફ આગળ વધી શકો. તે માટે સતત 2 વર્ષના લખાણ પછી મારા જીવનના થયેલા અનુભવો પરથી કુદરતે મને નિમિત્ત બનાવી અને જે સર્જન કરાવ્યું છે, એ સર્જન હું આપના સુધી પહોંચાડવા માંગુ છું. એ સર્જન છે ઓમ એક મહામંત્ર પુસ્તક, જે તમારા આધ્યાત્મિક જીવનને તમારા સંસાર ચક્રના જીવન સાથે જોડીને મોક્ષની દિશામાં તમને આગળ વધારવામાં સક્રિય રીતે મદદરૂપ બનશે. ઓમ એક મહામંત્ર. આ દિવ્ય પુસ્તકમાં ઓમની ઉત્પત્તિ, ઓમની શક્તિ અને ઓમની સામર્થ્યની સાથે સાથે તમારી આત્મામાં ઓમનું દિવ્ય ચૈતન્ય કઈ રીતે પ્રગટે, તમે આત્મ સાક્ષાત્કાર કઈ રીતે કરી શકો, તમે દિવ્ય પ્રકાશ એ તેજોમય ઉર્જાને તમારી ચર્મચક્ષુથી કેવી રીતે નિહાળી શકો, તેનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન ઓમ એક મહામંત્ર આ પુસ્તકમાં મેં આપ્યું છે.
8મી ફેબ્રુઆરીના રોજ ઓમ એક મહામંત્ર, ઓમની દિવ્ય ચૈતન્ય અને ઉર્જા તરફ અને આપને મોક્ષની દિશા તરફ આગળ વધારવામાં સક્ષમ બનાવનાર આ પવિત્ર પુર્ય આજે ઓમકાર સંપ્રદાયના સમગ્ર ભક્તજનો તેમજ મોક્ષના મુસાફિર બનવા માંગતા દરેક વ્યક્તિઓ માટે આજે આ પુસ્તક હું આપની સમક્ષ મૂકી રહ્યો છું. ડિજિટલ મીડિયાના માધ્યમથી 8મી ફેબ્રુઆરીના રોજ આ પુસ્તક જે મેં વિમોચન કર્યું છે, પુસ્તકમાં ઓમકારની દિવ્ય ચૈતન્યની ઉર્જા પ્રાપ્ત કરવા આ પવિત્ર પુસ્તકમાં ઓમકાર નાદ અને દિવ્ય મંત્રોની પ્રક્રિયા આપવામાં આવી છે. અતિ દુર્લભ દિવ્ય પ્રક્રિયાઓ જે મનુષ્યના આત્માને શક્તિશાળી અને સમૃદ્ધ બનાવે. આ પુસ્તકમાં આપવામાં આવેલા ઓમકારની દિવ્ય ચૈતન્યના કોષ્ટકો જે અંગૂઠો મૂકી એ કોષ્ટકોનું ઉચ્ચારણ કરવાનું છે, મંત્ર નથી બોલવાના, પણ અંગૂઠો મૂકી એ કોષ્ટકોનું ઉચ્ચારણ કરવાનું છે, જેના માધ્યમથી એ ઉર્જા તમારી આભામાંથી પસાર થઈ તમારા આત્મા સુધી પહોંચે, તમારા સૂક્ષ્મ શરીરમાંથી પસાર થઈ તમારા શરીરના કણ કણમાં તમારી વહેતી આત્માની એ શક્તિઓને જાગૃત કરે. અને આ પુસ્તક એ તમારા સંસાર ચક્રના રથના, સંસાર ચક્રના જીવન સાથે સાથે આધ્યાત્મિક ચેતનાને વધારે ને વધારે પ્રજ્વલિત બનાવે. 4 કલાક અને 8 કલાક આંખ બંધ કરીને ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવાથી જે ન મળે તે આ પવિત્ર પુર્યની દિવ્ય ચૈતન્ય અને ઉર્જાથી આપ પ્રાપ્ત કરી શકશો. ઓમ એક મહામંત્ર પુસ્તક મોક્ષના મુસાફિર બનનાર, અધ્યાત્મના પથ પર ચાલનાર, પોતાના આત્માની અંદર રહેલા રહસ્યને જાણવા માટે તત્પર, પોતે કેમ આ ધરતી પર આવ્યો છે અને આ ધરતી પરથી એ શું લઈને આગળ વધવાનું, એના બધા જ સવાલના સચોટ જવાબ ઓમ એક મહામંત્ર પુસ્તક આપને આપશે. ઓમ એક મહામંત્ર પુસ્તકની ખૂબ જ મર્યાદિત પ્રતો મેં છાપી છે. પ્રથમ આવૃત્તિ ઓછી છાપવાનું કારણ એ છે કે જે ખરેખર ઈચ્છુક હશે એ લોકો સુધી આ પુસ્તક પહોંચી શકે. માટે ઓમકાર સંપ્રદાય આશ્રમ પર આપનું પુસ્તક આપ નોંધાવી શકો છો. પણ પુસ્તક તો જ લેજો જ્યારે તમારી અંદર મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવાની, ઓમના દિવ્ય ચૈતન્યના દર્શન કરવાની, તમારી આત્માને પરમાત્મા સાથે જોડવાની તમારી અંદર ઈચ્છા અતૂટ હોય તો. હું કહું છું માટે પુસ્તક લેવું, માટે પ્રક્રિયા કરવી એવું ના કરતા, તમારા આત્માનો અવાજ તમારા સુધી પહોંચે તો જ આ પુસ્તક લઈ અને આના ઉપરની દિવ્ય પ્રક્રિયાઓ જે આ પુસ્તકમાં આપવામાં આવી છે તે કરજો. હવે આપણે 8 ફેબ્રુઆરીએ જ્યારે એક ચર્ચા કરી રહ્યા છે ત્યારે 2015માં ઓમકારધામ તીર્થની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી. આજે 2021માં 5 વર્ષ પૂર્ણ કરી ઓમકારધામ તીર્થ 6ઠ્ઠા વર્ષમાં પ્રવેશ્યું છે.
ઓમકારધામ તીર્થ બનાવવા પાછળનું જે રહસ્ય હતું એ કે આ તીર્થ આજના કળિયુગના મનુષ્યના દરેક પ્રશ્નોના સચોટ સમાધાન, એના સચોટ પ્રશ્નોના સમાધાન અને એના જીવનના દરેક પીડાના ઉકેલ આ તીર્થમાં બનાવવામાં આવેલ 5 અલગ અલગ મંદિરો, 5 અલગ અલગ મંદિરો, એમાં મુખ્ય મંદિર જે આપને મોક્ષની દિશા તરફ લઈ જાય, કળશ મંદિર 1 જેમાં નવગ્રહ સર્વતોભદ્ર ગૌતમ લબ્ધિ લક્ષ્મી સૂરી ચક્ર નાકોડા ભૈરવ કુબેરદેવ ની પ્રતિષ્ઠા, જે તમને તમારા ભૌતિક જીવનના પ્રશ્નોના સમાધાન અને એના નિવારણ સરળતાથી થઈ શકે એ દિશામાં લઈ જાય. કળશ મંદિર 2 જેમાં દેવીઓ લક્ષ્મી દેવી, અંબિકા દેવી વગેરે દેવીઓની પ્રતિષ્ઠા કરાવવામાં આવી છે, જેનાથી તમે તમારી અંદરની જે શક્તિઓ જે છે, સુષુપ્ત થયેલી શક્તિઓ છે, એને જાગૃત કરી તમારા જીવનના કાર્યોને જે અટકતા હોય, રોકાતા હોય તેને આગળ વધારી શકો અને તમારી સુષુપ્ત ચેતનાઓને જાગૃત કરી શકો. ક્ષેત્રપાળ વીર મંદિર તમારી દરેક મનોકામના, તમારા મનમાં ઉદ્ભવ થતી દરેક ઈચ્છાઓ ના સમાધાન શ્રી ક્ષેત્રપાળ વીરના મંદિર મહિનામાં 1 રવિવાર, એવા 7 મહિનાના મહિને 1 રવિવાર, એવી રીતે 7 મહિનાના 7 રવિવાર ભરવાથી મનોકામનાની મનવાંછિત ફળ પ્રાપ્તિ થવાની ફળશ્રુતિ શ્રી ક્ષેત્રપાળ વીરના દર્શન કરવાથી અને સુખડીનો પ્રસાદ ત્યાં ધરાવવાથી મનોકામના પરિપૂર્ણ થાય છે. સુખડીનો પ્રસાદ પણ ઓમકારધામ તીર્થમાં જ બનાવી આપવામાં આવે છે. 5 વર્ષ પછી એટલા માટે તમને આજે હું ઓમકારધામ તીર્થની વાત કરી રહ્યો છું કે 5 વર્ષમાં આ તીર્થની જે ઉર્જા હોય એ શક્તિશાળી બની જાય. કોઈ પણ મંદિર, જે મંદિરનો રચના કરવાની પાછળનો હેતુ મનુષ્યના, કળિયુગના મનુષ્યના દરેક પ્રશ્નોના સમાધાન હોય, જે ઓમકારધામ તીર્થના પ્રતિષ્ઠાની પાછળનું મુખ્ય કારણ છે, એ 5 વર્ષ પરિપૂર્ણ થયા બાદ એની ઉર્જા અતિ પવિત્ર અને શક્તિમાન બની ગઈ છે. એની આભામાં, એ મંદિરની આભામાં જ્યારે તમે પ્રવેશ કરશો ત્યારે તમારા મનને પરમ શાંતિની અનુભૂતિ થશે અને તમે તમારા જીવનમાં ઈચ્છિત ફળ પ્રાપ્ત કરી શકશો. હવે આપણે ઓમકાર સંકલ્પ સિદ્ધિ વ્રત તરફ પ્રયાણ કરીએ. ઓમકાર સંકલ્પ સિદ્ધિ વ્રત ઓમકાર સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલા દરેક ભક્તજનોએ ઓછામાં ઓછું એકાદ વાર તો કર્યું જ છે. 16 ફેબ્રુઆરી 2021ના રોજ વસંત પંચમી છે. દર વસંત પંચમી ઓમકાર સંકલ્પ સિદ્ધ કરનાર ભક્તજનો તો અવશ્ય આ વ્રતને કરે જ છે, પરંતુ જે ભક્તજનો કદાચ આ દિવ્ય વ્રત કરવામાંથી રહી ગયા હોય અને આ વ્રત ના કર્યું હોય તો 16 ફેબ્રુઆરીથી આ વ્રતને અવશ્ય કરજો. પોતાનો સંકલ્પ કરી, પોતાની મનોકામનાનો સંકલ્પ કરી ઓમકાર સંકલ્પ સિદ્ધિ વ્રત કરવું, જેનાથી આપ આપના જીવનના કાર્યોને આવા ભીષણ કાળમાં, આવા વિપદાવાળા સમયમાં તમારા જીવનને સરળતાથી આગળ વધારવામાં તમને સહાયક બને તેવું આ વ્રત છે. આ વ્રત વિશેની માહિતી ઓમકાર સંપ્રદાય આશ્રમ ઉપરથી આપને મળી જશે. પ્રિય ભક્તજનો, સદગુરુ ઓમ ઋષિ ચેનલમાં 1440 કરતાં પણ વધારે ઓડિયો વિડીયો આપવામાં આવેલા છે. તમારા મનમાં પ્રશ્ન ઊભો થાય કોઈ પણ, એ પ્રશ્નનો સમાધાન સદગુરુ ઓમ ઋષિ ચેનલની અંદર મેં મૂકેલ છે.
મારા 30 વર્ષના આધ્યાત્મિક જીવનની ચેતનાથી ઈશ્વરે મને જે કંઈ પણ આપ્યું છે એ સંપૂર્ણપણે સમગ્ર મનુષ્ય જાતિનું છે. ઈશ્વર, ઓમના દિવ્ય ચૈતન્ય અને આપના વચ્ચે હું માત્ર ને માત્ર માધ્યમ રૂપ છું, એક નિમિત્ત રૂપ છું. એના ઉપર આપેલ તમારા મનમાં ઊભો થતો પ્રશ્ન, તમારા જીવનમાં તમને સતાવતો પ્રશ્ન, તમારા જીવનની કોઈ પણ તમારી પીડા જે તમે વિચારતા હશો કે જો આનું સમાધાન શક્ય છે, એવા દરેક પ્રશ્નના જવાબ આની અંદર આપને મળી રહેશે. માટે કેટલાય પ્રશ્નો તમારા ઘરે બેઠા માત્ર એના માધ્યમથી જ સોલ્વ થઈ જશે, એની હું તમને અવશ્ય ખાતરી આપું છું. માટે આપના પ્રશ્ન જ્યારે મનમાં ઉદ્ભવે, કોઈ પ્રશ્ન ઊભો થાય, ત્યારે સૌથી પહેલાં સદગુરુ ઓમ ઋષિ ચેનલમાં જઈ એનું સમાધાન શોધી અને પહેલો પ્રયોગ તમારે એ કરવાનો. તમારા પ્રશ્નના અનુસંધાનમાં જ આપેલો મંત્ર કે મંત્ર શક્તિપાત કે પછી ઓમકાર નાદના ભાગ કે પછી જીવનને સરળ બનાવવા માટેના વિવિધ પ્રવચનો, આ બધું જ તમારા માટે ખરેખર પૂર્ણ રીતે ઉપયોગી છે. મારા ભક્તો, આપણી વ્યસ્તતા વચ્ચે આપણે દર મહિને હું મંત્ર શક્તિપાત અને સિદ્ધ પ્રયોગ તમારા એ મહિનાના કાર્યને ઉત્તમ બનાવવા માટે આપું છું. ઘણા બધા ભક્તજનો એને ખૂબ જ રિલિજિયસલી ફોલો કરે છે કે ભાઈ ગુરુજીએ કહ્યું છે માટે કરવાનું, અને પછી એના ચમત્કાર અને પરચા આપને જોવા મળે છે. પરંતુ 10 દિવસ સાંભળ્યા પછી વચ્ચે 2 દિવસનો ગેપ પડી જાય, થાય છે ને? 5 દિવસ સાંભળો પછી પાછા 2 દિવસનો ગેપ પડે, એવું એ થાય છે. ઘણીવાર આખો મહિનો, જાન્યુઆરી મહિનો સરસ ગયો છે એટલે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં મંત્ર શક્તિપાતને સિદ્ધ પ્રયોગ નહીં સાંભળીએ, એવું પણ થઈ જાય છે, થાય છે ને? માટે એવું ન કરતા 365 દિવસ દરેક મહિનાનો મંત્ર શક્તિપાત અને સિદ્ધ પ્રયોગ સાંભળવાનો સંકલ્પ અવશ્ય કરો. વર્ષમાં 3 વખત પણ સિદ્ધ પ્રયોગ અને મંત્ર શક્તિપાતનો ચમત્કારિક પરચો તમને મળી જશે તો તમને પોતાને થશે કે ઉત્તમ, ધન્ય થઈ ગયું. 365 દિવસમાં જે કામ મહેનતથી નહીં થાય, જે કામ તમારું નસીબ નહીં કરી આપે, એ આ મંત્ર શક્તિપાત અને સિદ્ધ પ્રયોગ જે તમને ઘરે બેઠા તમારા હાથમાં રહેલા ફોનમાં, જે તમે લગભગ 12 કલાક તમારા હાથમાં રાખો છો, એમાંથી તમારે તમારા માટે 2 મિનિટ કાઢવાની છે. કોના માટે? તમારા માટે. ઓમ ઋષિ માટે નહીં, તમારા માટે 2 મિનિટ કાઢી એ મંત્ર શક્તિપાત અને સિદ્ધ પ્રયોગને સાંભળવાનો છે. બીજો એક સવાલ જે મને વારંવાર પૂછવામાં આવે છે, જેનો હું જાહેરમાં જવાબ આપવાનું એટલા માટે પસંદ કરીશ કે જે ભક્તજનો પૂછી પણ ના શકતા હોય એ લોકો સુધી પણ મારો આ જવાબ પહોંચી જાય. સવાલ: ગુરુજી, આટલા બધા મંત્ર શક્તિપાત, મંત્રો, સિદ્ધ પ્રયોગ, વ્રતો, સૂર્ય વિદંત્ય દેવના શ્લોકો, સાધનાઓ, દરેક તહેવારોમાં આવનાર સાધનાઓ, ઓમકાર સંપ્રદાય મેગેઝિનમાં આવતા વ્રત, સાધનાઓ, આટલું બધું આપના તરફથી જે જ્ઞાન મળે છે, પણ અમે બધું એક સાથે ઉપયોગ કરી શકતા નથી. તદુપરાંત તમે અમને આપેલા મંત્રો, તો શું કરવું? દોસ્તો, ભક્તજનો, જે મંત્રો મેં તમને આપ્યા છે, કે જે મંત્ર શક્તિપાત હું તમને આપું છું, કે મેગેઝિનમાં જે સાધના તમને આપું છું, આનાથી જીવનમાં તમારા 5 ચમત્કાર એવા થઈ જાય, 5 એવા મોટા કાર્ય થઈ જાય કે 20 વર્ષની મહેનત, કેટલા વર્ષની? 20 વર્ષની મહેનત 2 વર્ષ રોજનો કલાક આપીને કે 1.5 કલાક આપીને 20 વર્ષની સફળતા જો 2 વર્ષમાં મળતી હોય તો એ કરવામાં કોઈ જ વાંધો નથી. ઘણીવાર
તમે તો કદાચ જાણતા જ હશો, પરંતુ મેં તો ઘણા બધા જ્ઞાનીજનોના મુખેથી, પરમ સંતોના મુખેથી સાંભળ્યું છે કે જે કામ કરોડો રૂપિયાની દવા ના કરી શકે એ કામ ચપટી ધૂળથી પણ થઈ જાય. માટે દર મહિને આર્થિક પ્રશ્નના સમાધાન માટે, સામાજિક પ્રશ્નના સમાધાન માટે, માનસિક પ્રશ્નના સમાધાન માટે, શારીરિક પ્રશ્નના સમાધાન માટે અને પૂનમના દિવસે મંત્ર શક્તિપાત છેલ્લા 6 મહિનાથી વધારે સમયથી મેં આપવાનું શરૂ કર્યું છે. જેમાં કોઈ એક મહિનો તમારા 1 વર્ષના 11 મહિનાનું ફળ તમને 1 મહિનામાં મળી શકે એવા મંત્ર અને મંત્ર શક્તિપાત મેં સિદ્ધ કર્યા છે. હું કરતા છું એવું કદી નથી કહેતો. હું માત્ર ને માત્ર માધ્યમ છું, નિમિત્ત છું. કુદરતે મને કદાચ આ કાર્ય માટે જ આ ધરતી ઉપર મને મોકલ્યો છે અને એટલે જ 8મી ફેબ્રુઆરીના દિવસે આ વાત હું તમને કહી રહ્યો છું. મંત્રોની રચના, શ્લોકોની રચના, મંત્ર શક્તિપાત, ઓમકાર ને ઓમકારના નાદની રચના, આના સિવાય મારા જીવનનું કોઈ લક્ષ્ય નથી અધ્યાત્મનું. હું ફક્ત ને ફક્ત આ જ કાર્ય માટે કુદરતે મને બનાવ્યો છે. મારા અણુ પરમાણુની અંદર કુદરતે આના સિવાય બીજું કશું જ આપ્યું નથી. અને મારી પાસે મને જે કુદરતે આપ્યું છે એ હું ખુલ્લા મને કુદરતનું છે અને તમને હું એને સમર્પિત કરું છું. ઓમ ઋષિ તમારા માટે છે. ઓમ ઋષિને કુદરતે આપેલું જ્ઞાન આપ ભક્તજનો માટે છે. હું આપ સૌના માટે શક્ય તેટલો ઉપયોગી બનવાનો પ્રયત્ન કરતો રહીશ જ્યાં સુધી કુદરત મને નિમિત્ત બનાવતું રહેશે. મારા ભક્તજનો, ભારતની આ પવિત્ર અને ધન્ય ભૂમિ પર સંતો, તીર્થંકરો, પરમાત્મા આ ધરતી પર જન્મ લઈ ચૂક્યા છે. ઈશ્વરે દરેક સંત પાસે, દરેક પરમાત્મા પાસે જે મનુષ્ય અવતારમાં જ્યારે હોય ત્યારે કોઈને કોઈ એક કાર્ય કરવાનું નિમિત્ત બનાવ્યા છે. તુલસીદાસજીએ રામચરિતમાનસ, હનુમાન ચાલીસાની રચના કરી. એવી રીતે દરેક સંતોએ પોતપોતાના જીવનકાળમાં કોઈ એક શ્રેષ્ઠ સર્જન કર્યું છે. પરંતુ હું કુદરતને આપની સાક્ષી એવું ચોક્કસ કહીશ કે મને આવો એક નહીં 1000 વાર જન્મ આપશે તો પણ હું આ જ જીવન, આ જ દેહ અને આ જ જ્ઞાન માગીશ. કેમ? કુદરતે શું આપ્યું મને એ વાત હું કદાચ 8મી ફેબ્રુઆરીએ જ કરી શકું. એ વાત હું કદાચ વસંત પંચમીએ જ કરી શકું. એ સિવાય હું ના કરી શકું. કારણ કે કુદરતે મને જે આપ્યું, ઈશ્વરે પરમાત્માએ મને જેમાં નિમિત્ત બનાવ્યો, મંત્રનું સર્જન, મંત્ર શક્તિપાતનું સર્જન, ઓમની દિવ્ય ચૈતન્યનું જ્ઞાન, તપ કરવાનું સામર્થ્ય કુદરતે આપ્યું. બાકી 10 કલાક તપ ના થઈ શકે, 10 દિવસ તપ ના થઈ શકે. શારીરિક રીતે અશક્તિ માણસ જીવનની અંદર કુદરતના અને ઈશ્વરના જ સપોર્ટ સાથે જ આ બધું કરી શકે. ઓમકાર સિદ્ધામૃત અમર આદેશ, ઓમકાર સંકલ્પ સિદ્ધિ વ્રત, સૂર્ય વિદંત્ય દેવના શ્લોક, સૂર્ય વિદંત્ય દેવનું વ્રત, સૂર્ય વિદંત્ય દેવની સાધના, ભગવાન શિવના શ્રાવણ મહિનાના 30 દિવસના દર વર્ષના અલગ અલગ મંત્ર શક્તિપાત, દરેક તહેવારની સાધના અને એના મંત્ર શક્તિપાત. આ સર્જન એ એક મનુષ્ય ત્યારે જ કરી શકે જ્યારે ઈશ્વર, કુદરત અને ઓમનું દિવ્ય ચૈતન્ય એને નિમિત્ત બનાવે. બાકી આ એક વ્યક્તિ અને એક માણસનું કાર્ય અચૂક ના હોઈ શકે.
હું બહુ ખુલાસા સાથે અને ખુલ્લા મનથી આ વાત હું સ્વીકારવા માંગુ છું કે મારા દરેકે દરેક સર્જન પાછળનું શ્રેય, સામર્થ્ય અને શક્તિ કુદરતની જ છે. હું માત્ર અને માત્ર નિમિત્ત છું. મારા વાલા ભક્તો, ગુરુનું અસ્તિત્વ ત્યારે જ ઊભું થાય કે ગુરુ પાસે એક ભક્ત હોય. જ્યારે મારી પાસે આપ હજારો ભક્તોનો સાથ, પ્રેમ, શ્રદ્ધા, સહકાર છે. મારા 30 વર્ષના જીવનમાં આપ સૌએ મારો પડ્યો બોલ ઝીલ્યો છે. મારી વાત, મારી વાણી, મારા પ્રવચન, મારા ઉપદેશને તમે ક્યારે પણ ઉત્થાપ્યા નથી. તમે મારી વાતને હંમેશા ઝીલી છે અને મારી વાતને હંમેશા તમે ઉપાડી લીધી છે. મેં આપને જે કોઈ પણ આદેશ આપ્યા હોય તે આપ સૌએ શ્રદ્ધા સાથે નમ્ર ભાવે સ્વીકાર્યા છે. હું તમારો ગુરુ છું એ બાબતનું મને સાચા હૃદયથી કહું તો ખૂબ ગૌરવ છે, ખૂબ ગૌરવ છે. હું મારા જીવનમાં એવો માર્ગ, એવી દિશા, એવો રસ્તો કંડારવામાં, જે રસ્તો ઈશ્વર સુધી જતો હોય, જે રસ્તો ઈશ્વરના જ્ઞાન સુધી જતો હોય, જે રસ્તો મોક્ષની દિશા સુધી જતો હોય અને જે રસ્તાથી મનુષ્યના ભૌતિક પ્રશ્ન અને પીડાઓના જો સમાધાન મળતા હોય તેવો ઈશ્વરે જો મને સામર્થ્યવાન બનાવ્યો હોય અને હું સફળ થયો હોઉં, તેનો શ્રેય માત્ર ને માત્ર આપ સૌ ભક્તોને જાય છે. મેં જેટલું ભક્તજનો માટે કર્યું છે એના કરતાં 1000 ગણું, કદાચ કરોડ ગણું આ ભક્તોએ મારા માટે મને ગુરુ બનાવીને કર્યું છે. આ વાત પણ 8 ફેબ્રુઆરીના દિવસે જ થઈ શકે. આ વાત 364 દિવસ બીજા ના થઈ શકે. આ જ દિવસે, મારા જન્મ દિવસે જ આ બધી વાત, આ બધી ચર્ચા, મારા મનના આ બધા વિચારો હું આપને કહી શકું. મારા ભક્તો, ઓમકાર ચાલીસા યુગો યુગો સુધી, જ્યાં સુધી યા સૂરજ અને ચંદ્ર ધરતી પર પ્રાગટ્ય થતા રહેશે ત્યાં સુધી ઓમકાર ચાલીસાનું દિવ્ય બળ મનુષ્ય જાતિ માટે પ્રેરક બનતું જશે. જેમ જેમ સમય પસાર થશે તેમ તેમ ઓમકાર ચાલીસાનું સુવર્ણ અતિ પાવન સુવર્ણ બનતું જશે. જન જન સુધી અને ઘર ઘર સુધી ઓમકાર ચાલીસા જશે, પહોંચશે. આપ સૌ ઓમકાર ચાલીસાના આરાધના કરનાર આરાધકો છો. તમે સાધકો છો ઓમકાર ચાલીસાના. ફક્ત મારા એક વાક્ય કે ઓમકાર ચાલીસા લેખન અને પઠન કરો. હજારો ભક્તો એનું લેખન પઠન આજે કરી રહ્યા છે. રોજની 5 ઓમકાર ચાલીસા, 11 ઓમકાર ચાલીસા, 18 ઓમકાર ચાલીસા લખનાર ભક્તજનો ધન્ય છે કે જેમને ઓમકાર ચાલીસાને પોતાના આત્માની અંદર જાગૃત કરી દીધી છે. કેટલાય ભક્તો જે મને જીવનમાં હજી એકવાર પણ કદાચ નથી મળ્યા, એ લોકો પોતાના વ્હીકલમાં જતા આવતા, ઉઠતા બેસતા, સમય મળે ત્યારે ઓમકાર ચાલીસા રટન કરતા રહે છે. ઓમકાર ચાલીસા નું લેખન, પઠન, રટન આપ ઘરે ઘરે વધારો. ઘરના દરેક સદસ્યને કરવાનું કહો. બાળકોમાં પણ ઓમકાર ચાલીસા કરવાની ટેવ પાડો, સિંચન કરો એમનામાં સંસ્કારનું. આ દિવ્ય ચૈતન્ય છે જે દરેક મનુષ્ય કરી શકે. આ ધર્મ, જાતિ, સમય, સમાજ બધાથી ઉપર છે. ઓમની આ દિવ્ય ચેતનાએ મારી પાસે જે આ સર્જન કરાવ્યું, એ સર્જન આપ સૌ ભક્તજનો ના જ પ્રાર્થનાના ફળ સ્વરૂપ થયું હશે.
એવું હું માનું છું. ઈશ્વરે તમારી પ્રાર્થનાને સાંભળી હશે ને આ સર્જન થયું હશે. માટે ઓમકાર ચાલીસા લેખન પઠન આપ કરતા રહો. ઘણી બધી જ્ઞાનની વાતો હજી અવિરત હું આપને કહેતો રહીશ. 8મી ફેબ્રુઆરીએ આપને હું મહત્વના 5 કાર્ય સોંપી રહ્યો છું. 1, ઓમકાર ચાલીસા લેખન અને પઠન કરો. ઓમકારધામ તીર્થ જે દરેક કષ્ટ નિવારણ માટે પ્રતિષ્ઠિત કરવામાં આવ્યું છે, તેના દર્શનાર્થે જાઓ. મંત્ર શક્તિપાત મંત્રો શ્રવણ કરો અને મંત્ર કરો. 3, 4, સૂર્ય વિદંત્ય દેવના શ્લોક કરો અને ઓમકાર સંકલ્પ સિદ્ધિ વ્રત અને ઓમકારનાથ પણ કરો. આ વર્ષ આપનો ઉત્તમ પસાર થાય, અદ્ભુત પસાર થાય. આપના બધા જ મનોરથ, બધી જ ઈચ્છાઓ પરિપૂર્ણ થાય એવા મારા આશીર્વાદ છે. અને છેલ્લે હું સૂર્ય વિદંત્ય દેવનો શ્લોક આપને આપવા જઈ રહ્યો છું. આ શ્લોક આપ કોઈ વીંટી પહેરતા હોય, કોઈ દોરો પહેરતા હોય, કોઈ સ્ટોનનો હોય, અથવા તો ચાંદીમાં સોનામાં હોય, હીરામાં હોય વીંટી, અથવા તો આપના ઘરના દાગીના, આ શ્લોકના માધ્યમથી એ ઉર્જાયુક્ત બને. તમે ધારણ કરેલા સ્ટોન ઉર્જાયુક્ત બને અને ખાસ તો તમારી આત્મામાં ભૌતિકતાનો રંગ ના ચડે. એ તમારા શરીર પૂરતી ભૌતિકતા રહે. આ જીવનના સંસાર ચક્રની માયા એ તમારા શરીર પૂરતી રહે અને એમાંથી બી ધીમે ધીમે ઓછી થતી જાય અને આત્માની અંદર એક ચેતના જાગે. એટલે બે વિરોધાભાસ વાત છે કે તમારા શરીર પરના આવરણ જે છે એ આવરણ તેજોમય બને અને તમારી આત્મા પણ તેજોમય બને. આત્મા તેજોમય અધ્યાત્મ માટે બને અને તમારા શરીર પર રહેલું સોનું ચાંદી નંગ એ તમારી ભૌતિકતાનું આવરણ બી તેજોમય બને. આ બંનેનો સમન્વય કરતું એક શ્લોક સૂર્ય વિદંત્ય દેવનો હું આપને આપી રહ્યો છું. આ શ્લોક નિયમિત રીતે આપ રોજ 3 વખત મનોમન બોલવાનું રાખશો. સૂર્ય વિદંત્ય દેવનો શ્લોક આપની સ્ક્રીન ઉપર આપ દેખી શકતા હશો. ઓમ સૂર્ય વિદંત્ય દેવાય નવસ્યા નવસ્યા ઉર્જેશા ત્રિદમ સવત્યા ઉર્જેશા. ઓમ સૂર્ય વિદંત્ય દેવાય નવસ્યા નવસ્યા ઉર્જેશા ત્રિદમ સવત્યા ઉર્જેશા. ઓમ સૂર્ય વિદંત્ય દેવાય નવસ્યા નવસ્યા ઉર્જેશા ત્રિદમ સવત્યા ઉર્જેશા. આ શ્લોક 3 વખત તમારે બોલવાનો છે. આ શ્લોક સ્ક્રીન પર તમને દેખાઈ રહ્યો છે. આ શ્લોક તમારા ભૌતિક આવરણને તો ઉર્જાયુક્ત બનાવશે જ, પરંતુ તમારા આત્માના આવરણને અધ્યાત્મની ચેતનાના રંગમાં ઉર્જામય અને ચૈતન્ય સ્વરૂપ બનાવવામાં પણ મદદરૂપ થશે. ઇન્દ્રલોકના દેવ સૂર્ય વિદંત્ય દેવની કથા ઓમકાર સંપ્રદાય મેગેઝિનમાં નિયમિતપણે આપવામાં આવે છે. આ કથાનો રસપાન પણ તમારે એટલા માટે કરવો કે ઇન્દ્રલોકના દેવતાઓ કઈ રીતે કાર્ય કરી રહ્યા છે. મનુષ્યના જીવનના સંચાલન માટે
દેવતાઓ પોતાની દૈવી શક્તિઓનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરે છે તેની જાણકારી પણ તમને આ મળી શકે. ઓમકાર સંપ્રદાય મેગેઝિનમાં જ ભક્તોને થયેલા ઉત્તમ પરિણામોના એમના શબ્દોની અંદર ભક્ત અનુભવ આપવામાં આવે છે. સાથે સાથે એમને જે ફળ જે કાર્યમાં મળ્યું હોય એવા જ કાર્યનું ફળ આપ પ્રાપ્ત કરવા માંગતા હોય તો એના માટેના પણ મંત્રો અથવા તો દિશા સૂચન આપને આપવામાં આવે છે. માટે ઓમકાર સંપ્રદાય મેગેઝિનનો ખૂબ જ રસપૂર્વક અભ્યાસ કરવો. અભ્યાસ છે ઓમકાર સંપ્રદાય મેગેઝિનની અંદરની સાધના, એનું વાંચન, એમાં આપવામાં આવેલા મંત્ર કે જીવનમાં બહુ જ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. માટે એના તરફ તમારું લક્ષ્ય થોડું વધારવું એવું મને લાગે છે. 1 વર્ષ લોકડાઉનના બંધનમાં બંધ થયા પછી હવે જ્યારે જનજીવન ધીમે 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 સામાન્ય થવાની ગતિ તરફ ગયું છે, કોરોનાના ભીષણ કાળમાંથી સમગ્ર મનુષ્ય જાતિ ધીરે ધીરે બહાર આવી પોતાની એક નવી નોર્મલ જિંદગીને પરિવાર શરૂ કરી રહી છે, શરૂ કરી ચૂકી છે. એવા સમયે મંત્રોનો સાથ અને સહકાર તમારા જીવનને ફરી એકવાર સક્ષમ, સબળ, તાકાતવર બનાવવામાં ઉપયોગી થશે. ખાસ કરીને 8 ફેબ્રુઆરીના દિવસે મેં સિદ્ધ કરેલી વસ્તુઓ તમને મહાદર્શનના દિવસે ભેટ સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે. આજે આપને એના બદલે હું એક મંત્ર શક્તિપાત આપી રહ્યો છું. આ મંત્ર શક્તિપાત આપ 18 દિવસમાં એકવાર સાંભળશો. જ્યારથી તમારે આ મંત્ર શક્તિપાત સાંભળવાનું શરૂ કરો ત્યારથી 18 દિવસ આ મંત્ર શક્તિપાત તમારે સાંભળવાનો છે. આ મંત્ર શક્તિપાત તમે સાંભળવાનું કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ પણ રાખી શકો છો. ખાસ કરીને નોકરી, વ્યવસાય, આર્થિક રીતે બિઝનેસ કરતા લોકો અને ખાસ કરીને શેર બજારના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો, સોના ચાંદીના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો, એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટના ધંધા સાથે સંકળાયેલા લોકો અને આર્થિક રીતે પોતાની મનોકામના સિદ્ધ કરવા માંગતા ભક્તજનો આ મંત્ર શક્તિપાતને અવશ્ય સાંભળે, મંત્ર શક્તિપાત શ્રવણ કરે. ઓમ દદક દદક શક્તિ દદક દદક શક્તિ દુંડક શક્તિ દેવાય નભોમ્યા નભોમ્યા વદમાતી ત્રજક ત્રજક વદમાતી નાદમ તૃપાવિતા વદમાતી. ઓમ પ્રમલ ચક્તમ વાદિકાની વંદક. ઓમ પ્રમમ. ઓમ ત્રન્યાવદમ. ઓમ પ્રમાભમ નમો નમઃ. ઓમ નમઃ. આજના મારા પ્રવચનને વિરામ આપતા આ વર્ષ તમારું ઉત્તમ અને કલ્યાણકારી જાય અને આપના જીવનમાં આવતી મુસીબતો આપના જીવનથી દૂર રહે, આપનું કલ્યાણ થાય અને આપ
મોક્ષ માર્ગના મુસાફિર બની શકો એવી ઈશ્વરને ઓમકારના દિવ્ય ચૈતન્યને પ્રાર્થના કરું છું. હું સમગ્ર મનુષ્યના જીવનમાં ઈશ્વર સમૃદ્ધિ અને શાંતિ આપે એવી પ્રાર્થના સાથે મારા 8 ફેબ્રુઆરીના પ્રવચનને વિરામ આપું છું. ઓમ નમઃ, ઓમ નમઃ, ઓમ નમઃ. सद्गुरु शरण में लीजिए, दीजिए वो वरदान. ओंकार के तेज से मिटे तिमिर अज्ञान. जय ओंकार सृष्टि के करता, नाद ब्रह्म त्रिभुवन के भरता. तीन गुणों के तुम हो स्वामी, परम पिता है अंतर्यामी. शास्त्र पुराण अक्षर के आदि, ब्रह्मा हरिहर और सनकादि. जपत निरंतर ओम की माला, सर्जक संहारक रखवाला. सर्व मंत्र में ओम है आगे, कुंडलिनी मूल से जागे. ओम जपत ही ध्वनि वो जागे, भूत पिशाच मूठ लई भागे. शब्द सूर सब ओम से प्रकटत, ओमकार है नाद अनाहत. योगी ध्यान में रटे निरंतर, ओम है सत्य शिवम और सुंदर. रिद्धि सीधी है ओम की दासी, पड़े नहीं गल जम की फांसी. ग्रह दशा सब ओम सुधारे, जीवन में हो वारे न्यारे. मन क्रम वचन की होवे शुद्धि, प्रगटे ओम से वो सद्बुद्धि. आत्म अनात्म विवेक जगावे, अंतःकरण के दोष मिटावे. अगम निगम के भेद बतावे, पिंड में ही ब्रह्मांड दिखावे. प्रणव मंत्र की महिमा भारी, जपो सदैव ओम नर नारी. ओम नमः का मंत्र जो ध्यावे, तीन लोक की संपत पावे. ओम त्रित्रांश क्रिया की शक्ति, इसी जन्म में दे दे मुक्ति. जीवन में भर देता ऊर्जा, ओम समंत्र नहीं कोई दूजा. ओमकार है प्राण चेतना, सुर नर मुनिवर करे वंदना. प्रणव मंत्र है गुरु समाना, तिमिर मिटावे जो अज्ञाना. ज्ञान प्रकाश हृदय में कर दे, चिदानंद अंतर में भर दे. 7 चक्रों का कर दे भेदन, ब्रह्मरंध्र में हो प्राण का स्थापन. योग शक्ति का ओम है द्योतक, सतचित आनंद का है वाचक. वेद उवाच हरि ओम तत्सत, जग है मिथ्या ओम ही है सत. ओम है गंगा जल सा पावन, कर देता है शुद्ध जो तन मन. ओंकार है चक्र सुदर्शन, काटे सर्व पाप के बंधन.
दृश्य पदार्थ सर्व विनाशी कालातीत ओम अविनाशी। ओमकार को राम ने ध्याया जनक सभा में धनुष उठाया। गोविंद ने जब गीता गाई ओम अपनी पहचान बताई। निराकार साकार मेरा जय सृष्टि के कण कण में विराजय। धर्म अर्थ काम और मुक्ति ओम से मिले सर्व संतुष्टि। ओम के बिना है यज्ञ अपूर्ण ओम से ही स्वाहा संपूर्ण। ओमकार को जिसने ध्याया लगी उसे ना जग की माया। 184 फंद छुड़ाया मोक्ष द्वार पे ओम ले आया। पंच महाभूतों में समाया अंतः चतुष्करण में छाया। ओमकार गायत्री विधा में अमर तत्व है ओम सुधा में। ओमकार जो गावे निस दिन सारे कष्ट मिटे हर फल छिन। शंकर के डमरू में गाजे कृष्ण की मुरली में बाजे। पार्श्वनाथ भगवान के भीतर गूंजे मंत्र ओम ही निरंतर। ओम ऋषि समान सर्वात्मा ओम है सूर्य सरिस परमात्मा। जो यह पढ़े ओमकार चालीसा सर्व कार्य हो सिद्ध हमेशा। ओम पुरुष सृष्टि करना है पर ब्रह्म का रूप। ओमकार को जो रटे होवे ब्रह्म स्वरूप। ओमकार को जो रटे होवे ब्रह्म स्वरूप।